హలో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి. నేను స్టార్ట్ చేశాను కదా, ఏమన్నా ఇమేజ్ కనిపిస్తున్నా చూడండి. ఓకే, good morning. Are you able to see the screen now? Good morning. Okay, today's topic is traverse computations. What do you mean by traverse? Can anybody tell me? Traverse. What do you mean by traverse? ఇంతమంది ఎవరు చెప్పలేరు ఆ ట్రావర్స్ అంటే. Sir, it is connected by series of survey lines, sir. Okay. A series of connected survey lines is nothing but a traverse, and here traverse generally drawn by the help of a traverse leg length as well as interior angle. Let us say this is a traverse. So how we will draw? You are going to measure the length of each leg as well as interior angle. Then on a sheet of paper you can start from any one point and you can draw the length of the line converted to some scale, and then using protractor you can draw the second line with some angle, interior angle, and so on. So this is one method. The second method is you can also draw with the help of coordinates. Let us say this is in the first coordinate, origin 0, 0. If you are able to calculate each and every corner coordinates, let us say first coordinate is x1, y1, and similarly second coordinate x2, y2, and x3, y3, and similarly fourth coordinate x4, y4. Then also you are able to draw the traverse both with respect to direction as well as length also. So right, there are two methods, and we are concerned with now the second method, independent coordinates method, and in that method you are going to calculate area of the traverse. This is in our syllabus. So first of all, what do you mean by latitude? Let us discuss about latitude, departure, and so on. Let us say there are 4 legs A, B, C, D. Okay, 4 legs A, B, B, C, C, D, and DA for a particular traverse. And AB, any one side, let us say consider AB. AB is one traverse leg. And what do you mean by latitude? The projection of this particular traverse leg onto north-south line, north-south meridian. Projection this much length is nothing but its latitude. You can see latitude of a line is orthographic projection on north-south axis representing the meridian. సర్వేయింగ్ లో మనకి ఇక్కడ కంపాస్ సర్వేయింగ్ ఉంటుందా, కంపాస్ సర్వేయింగ్ లో నార్త్ సౌత్ మెరిడియన్ ఉంటుంది, అండ్ ఇక్కడ సైడ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఉంటుంది కదా, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు మెరిడియన్. సో ఇఫ్ యూ ప్రొజెక్ట్ ద సేమ్ లైన్ AB ఆన్ టు
a perpendicular axis to meridian. This projection is nothing but departure. Okay, so coming to latitude, if it is towards the north, projection అనేది A నుంచి కంపేర్ చేస్తే B అనే నెక్స్ట్ పాయింట్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని పాజిటివ్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి, నార్థింగ్స్ అని అంటారు. సపోజ్ డౌన్ సైడ్ ఉంది అనుకో, లెట్ us కన్సిడర్ CD as a traverse leg. C at the topmost point and D is towards down, and when you consider the latitude for this particular side, you will get negative side towards south side, so negative. Latitude is considered as positive when the projection of lines is towards north, and negative when it is considered towards the south. And you can call positive latitude as northing, similarly negative latitude as southing. AB is a, for example, AB is a survey line and projection onto meridian line. This portion, nothing but this dotted line, is latitude, and it is obtained by L cos theta, by applying L cos theta, where small l is the length of traverse leg, and theta generally we measure with respect to meridian only. Again I will draw. This is north direction, and for survey lines, let us say this is O and this is A and this is B. There are two survey lines, OA and OB. We generally measure angle with respect to meridian only. Whole circle bearing and quadrantal bearing, there are two systems of bearings, no? So in quadrantal bearing we used to measure with respect to meridian. For the second line OB also, we generally used to measure with respect to meridian from south side, of course. Okay, so therefore theta is considered with respect to meridian. మీకు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ అని ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు టీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ఆర్ నార్త్ లైన్ మెజర్ చేస్తారంటే, there are two bearing systems, whole circle bearing and quadrantal bearing. In quadrantal bearing we used to measure with respect to north only. North so much degree angle and east and రాస్తారు, లేదంటే south some theta east and రాస్తారు, లేదంటే south theta and west and రాస్తారు అట్లా. సో అది యూజువల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ సర్వేయింగ్ కాబట్టి theta with respect to meridian అని మెజర్ చేస్తాం, దట్స్ ఆల్. So if this is theta with respect to meridian and inclined length is some L, traverse leg length is some L, then relation between adjacent side, theta ikkadaithe idi adjacent aithe kada, adjacent and hypotenuse relation enti cos theta. So therefore cos theta is equal to, I mean latitude is equal to L cos theta antum. Latitude ki symbol manam capital L అని రాస్తాం. What do you mean by latitude? It's a projection onto north south line and it is represented with capital L. Okay, and it is obtained by multiplying L and cos theta. Small l, where small l is nothing but the length of the traverse leg, small l cos theta. If it is towards the north it is plus, and it is also called northings, and it is when it is towards the south it is called southing and treated as negative. That's all. For the same survey line, if you consider projection onto east west axis, north south axis ని మెరిడియన్ అన్నాం కదా, ఈస్ట్ వెస్ట్ యాక్సిస్ పైన కన్సిడర్ చేస్తే ప్రొజెక్షన్. So this line projection onto southwest axis is nothing but this much. Okay, so this is nothing but departure, capital D. So departure of a line is orthographical projection on the axis perpendicular to the meridian. This perpendicular axis is also known as east west axis. Departure is considered positive. Again, positive అని ఎప్పుడు అంటాం, ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటాయి. So departure is considered as positive when it is on the east side, towards the east side. Similarly departure is considered as negative when it is towards the west side. East side is also called eastings, and it is when it is towards the west it is also called westings. Something like this. Now
latitude is always obtained by multiplying L cos theta, and departure is always obtained by multiplying L sin theta, but theta is to be measured with respect to meridian line, either from the north or south to the traverse leg. Okay, then when it is in the first quadrant, both are placed. ఓకే, సింపుల్. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా నార్త్ సైడ్ ఉంటే లాటిట్యూడ్ ప్లస్, ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటే డిపార్చర్ ప్లస్, అది అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. నార్త్ ఈస్ట్ కాబట్టి నార్త్ అయితే లాటిట్యూడ్ ప్లస్, ఈస్టింగ్స్ అయితే డిపార్చర్ ప్లస్, అట్లా ఆటోమేటిక్గా మిగతా అయినా వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ చూద్దాం. సౌత్ నార్త్ అయితే ప్లస్ ఉండాలి, సౌత్ ఈస్ట్ కాబట్టి మైనస్. సిమిలర్గా ఈస్ట్ సైడ్ అయితే ప్లస్ ఉండాలి, వెస్ట్ ఈస్ట్ కాబట్టి మైనస్, అట్లా. అండ్ డిపార్చర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ డి. And then independent coordinate and consecutive coordinates difference ఏంది చూద్దాం. Consecutive coordinates are nothing but latitudes and departure. They are the coordinates with respect to preceding station. For example, if I draw any traverse, now let us consider the side BC. Now consecutive coordinates of BC survey line is nothing but with respect to preceding line, and with reference to B. If you measure its x-axis and y-axis, these are nothing but consecutive coordinates. If it is considered with respect to some common point, origin, some common origin, then the same coordinates are called independent coordinates. Consecutive coordinates ki independent coordinates ఒకటే difference. Consecutive అంటే with respect to previous one, preceding station B, and independent coordinates అంటే always with respect to origin. That is the only difference. The closing error and all you have discussed in compass level also. ఈ closing error అనేది మీరు కంపాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేశారు కదా. ఫీల్డ్ పైన మీరు ఒక సర్వేయింగ్ ట్రావర్స్ రన్ చేస్తారు, తర్వాత తీసుకొని వచ్చి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్, అంటే లెంత్ కానీ యాంగిల్ కానీ మెజర్ చేసి యాక్చువల్గా ప్లాట్ చేద్దాం అనుకోండి. ఇట్ క్వైట్ హ్యాపెన్స్ దట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ మే నాట్ క్లోజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ పాయింట్ లో క్లోజ్ కాదు. మీరు యాంగిల్స్ కరెక్ట్ గానే మెజర్ చేసి ఉంటారు, లెంత్ కరెక్ట్ గా మెజర్ చేసి ఉంటారు, ఫీల్డ్ మీదనేమో క్లోజ్ అవుతుంది, బట్ డ్రాయింగ్ షీట్ మీద సేమ్ వాల్యూస్ మీరు పెట్టేస్తే ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వదు. ఈ ఎర్రర్ ని మనం క్లోజింగ్ ఎర్రర్ అని అంటాం. క్లోజింగ్ ఎర్రర్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ట్రాన్సిట్ రూల్ అని ఉంది, బౌడిష్ రూల్ అని ఉంది. మీ కంపాస్ సర్వేయింగ్ లో బౌడిష్ రూల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఉంటారు కూడా. ఎవరైనా చెప్తారా బౌడిష్ రూల్ ఏంటి? Sir, it is used to balance the traverse. Yeah, of course. Independent coordinates are coordinates of any point with respect to a common origin said to be independent coordinates. Fine. Okay, then we'll move on to calculation of traverse area. So out of all these methods, we have first one only, the independent coordinates method. This is followed something like this. Let us say first quadrant lo my traverse complete ga undanukondi. First quadrant 0, 0. If it is 0, 0, all the coordinates are on positive side only. Anni kuda positive side unnai. Itla complete ikkada coordinates unnai. Starting point is A, whose coordinates, independent coordinates are x1, y1, and similarly B, x2, y2, C, x3, y3, D, x4, y4, and E, x5, y5 అని అనుకోండి. Then area is obtained by half into ఈ ఈక్వేషన్ ని మీరు ఇట్లా రాయొచ్చు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఫస్ట్ y1 and x1 అని రాయండి. y1 x1, y2 x2, మళ్ళీ లాస్ట్ లో కూడా y1 x1 అని రాయాలి. y1 x1, y2 x2, y3 x3, y4 x4, y5 x5 అండ్ అగైన్ y1 x1 ఇట్లా రాయాలి. తర్వాత టాప్ నుంచి బాటమ్ కి టువర్డ్స్ రైట్ వచ్చే లైన్ అని డార్క్ లైన్స్ రాయండి. ఇవన్నీ పాజిటివ్ అన్నట్టు.
సపోజ్ y1 x2 ఇక్కడ చూడండి హాఫ్ ఇంటూ y1 x2 ప్లస్ y3 x3 ప్లస్ y2 x3 ప్లస్ y3 x4 ప్లస్ y4 x5 ప్లస్ y5 x1 బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, మైనస్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ నెగిటివ్ సైడ్ x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y5 అండ్ x5 y1. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ ఏరియా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద independent coordinate method, area calculation by independent coordinate method. Internet unstable. Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right, fine. Now, so this is a formula to calculate area by independent coordinate method. We have only this method in our syllabus, so let us solve some problems based on this. Number 1, the latitudes and departure of a survey line of a traverse ABCD are given as follows. Line AB, BC, CD and DA, latitude in terms of meters, departure also measured in meters. AB 204.6 and 113.6 and everything, these values are given. Calculate area by independent coordinates method. Right, so for calculating by using independent coordinates method, we have to assume coordinates of A as some positive values. ఇక్కడ 200 100 అనే ఎందుకు తీసుకోవాలి అనే రూల్ ఏం లేదు, మీరు 500 500 అని తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇది ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలని అంటే, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా మీరు తీసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆన్ నెగిటివ్ సైడ్. చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ సైడ్ ఉన్నాయి. సో మీ క్యాలిక్యులేషన్ లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మళ్ళీ మైనస్ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా, అంటే ట్రావర్స్ మొత్తాన్ని కూడా కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ తీసుకొని వస్తారు. చూడండి ఇప్పుడు మన 4 కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి కదా, 4 కోఆర్డినేట్ సపోజ్ ఈ ట్రావర్స్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆన్ నెగిటివ్ సైడ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆన్ పాజిటివ్ సైడ్. అంటే కోఆర్డినేట్ కంప్లీట్ గా మేబీ ఇట్ లైస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్ ఆర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కోఆర్డినేట్ అట్లా. అందుకని మనం కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ లో ఉండేలాగా పాజిటివ్ వాల్యూస్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు ఎంతైనా వాల్యూ కన్సిడర్ చేయొచ్చు, 200 and 100 is only example, but after calculation all independent coordinates must be positive side only. ఇక్కడ ఉండే వాల్యూస్ అన్ని కూడా పాజిటివ్ గా ఉండాలి. అట్లా అనుకునేలాగా మీరు 200 అనుకోవచ్చు, 500 అనుకోవచ్చు, 1000 అనుకోవచ్చు, నాట్ ఎ బిగ్ డీల్, ఎట్లైనా అనుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ A station A independent coordinates are as 200, 100, latitude 200 and departure 100. Right, so next calculation ikkada this is a standard tabular form, station and then side. ఇక్కడ consecutive coordinates అన్నాయండి, ఇక్కడ independent coordinates అన్నాయండి. Consecutive coordinates అంటే I already told you with respect to preceding station, and independent coordinates are with respect to common origin. That's the only difference. Latitude is along the meridian line అంటే vertical line కాబట్టి y అని రాస్తున్నాం. Departure is along the east west line అంటే horizontal axis కాబట్టి x అని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, latitude y and departure x. A starting point A and then ఇక్కడ లైన్ AB పక్కన B అని రాయండి. సిమిలర్లీ C, D and ఫైనల్ లాస్ట్ మళ్ళీ A వస్తుంది. సో A independent coordinates are considered as positive 200 and positive 100. దెన్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ రావాలంటే సపోజ్ AB లైన్ కన్సిక్యూటివ్ కోఆర్డినేట్స్ లాటిట్యూడ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అనుకోండి, సింప్లీ ప్రీవియస్ వాల్యూకి యాడ్ చేయాలి. 200 plus 204.6 total is 404.6. Similarly next value minus 234.9 ఉంది. So now 404.6 minus 234.9 net value ikkada plus 169.7. Am I clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so first 200 అనుకుంటారు, తర్వాత లాటిట్యూడ్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, నెగిటివ్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి, అంతే కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నారు. 200 plus 204, 404, 404 minus 234, 169, again minus 150.7, 19 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 19 plus 181, again 200. ఇక్కడ సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ A and finally also the same station A, therefore you should get the same coordinates. ఇక్కడ A 200 and 100 ఉంటే ఇక్కడ 200 and 100 ఉండాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 500 తీసుకురా అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 500 ఉండాలి. ఇది 500 అయితే మళ్ళీ 500 ఉండాలి. ఓకే, కమింగ్ టు డిపార్చర్స్, coordinate station A departure is assumed as positive 100 and plus 113, 213, 213 plus 295, 419, minus 86, 333.7, minus 233, and again 100. Okay, now this is y1, y2, y3, y4 and y5. y5 అనుకోవచ్చు, లేదంటే y1 అనుకో, y1 again. So x1, x2, x3, x4 and again x1 అట్లా ఎయిట్ చేయండి. ఓకే, ఎక్స్ అండ్ వై అండ్ ఎక్స్ ఫామ్ లో రాస్తున్నారు. ఇందాక నేను ఫామ్ లో చెప్పినట్టు ఇలా ఈ ఫామ్ లో రాస్తున్నారు. వై అండ్ ఎక్స్ వాల్యూస్, రైట్? 200 అంటే y1, 100 x1, similarly y2, x2, y3, x3, y4, x4 again and y1, x1. Then this formula, half into y1 x2 plus y2 x3 plus y3 x4 plus y4 x1 minus x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 and x4 y1. When you substitute all these values in this formula, you will get the final area. చూడండి, y1 అంటే 200, x2 213, okay, ఇవన్నీ ప్లస్ వాల్యూస్ అండ్ దెన్ ఇవన్నీ మైనస్ వాల్యూస్, ఫైనల్ గా మల్టిప్లైడ్ బై హాఫ్. సో 59,823.18 స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇలా చేయాలి. ఓకే, ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. Okay, then we'll move to the second one. Again, sometimes latitude and departure may not be directly given to you, but the line length and theta will be given to you. మీకు లైన్ లెంత్ అండ్ టీటా ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, లాటిట్యూడ్ అంటే ఎల్ కాస్ టీటా, డిపార్చర్ అంటే ఎల్ సైన్ టీటా అని మల్టిప్లై చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ అండ్ మైనస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. హోల్ సర్కిల్ బేరింగ్ లో యాంగిల్ ఇచ్చారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా కాస్ టీటా అని వేస్తే ప్లస్ వాల్యూస్ మైనస్ వాల్యూస్ వస్తాయి. లేదంటే కాంటినెంటల్ బేరింగ్ ఇస్తే అప్పుడు నార్త్ అని ఇచ్చినప్పుడు లాటిట్యూడ్ ప్లస్ చేయాలి, సౌత్ అని ఇస్తే మైనస్ చేయాలి. సిమిలర్ గా డిపార్చర్ లో ఈస్ట్ అని ఇస్తే ప్లస్ చేయాలి, వెస్ట్ అని ఇస్తే మైనస్ చేయాలి. అదొకటి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ సేమ్. రైట్, ఇంటర్నెట్ నాట్ స్టేబుల్. రైట్, సరిగా వినపడకపోతే చెప్పండి. ఇంటర్నెట్ నాట్ స్టేబుల్ అని వచ్చింది, మరి చూద్దాం. The following are the corrected latitude and departure values. Okay, corrected. Why this term corrected latitude and departure was used? It has a reason. మీకు కరెక్టెడ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ అని రాస్తారు కదా, కరెక్టెడ్ ఎందుకు అని అంటారంటే వెన్ యూ యాడ్ సమ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే ఆల్జీబ్రిక్ సమ్, సిమిలర్ గా డిపార్చర్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే నెట్ వాల్యూ 0 రావాలి. అప్పుడైతేనే అది క్లోజ్, పర్ఫెక్ట్ గా క్లోజ్ ట్రావర్స్ అన్నట్టు. ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజింగ్, ఇక్కడ నెట్ వాల్యూ 0 రాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఇవి రాంగ్ సైడ్ ఉన్నాయి అన్నట్టు, వాటికి బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందాక మనం క్లోజింగ్ ఎర్రర్ అనుకున్నాం కదా, బ్యాలెన్సింగ్ ట్రావర్స్ అని, ఇక్కడ కూడా అట్లా బ్యాలెన్సింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ గా 0 వస్తుంది. సిమిలర్ గా సమ్ ఆఫ్ డిపార్చర్, ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ డిపార్చర్ ఇస్ 0 అండ్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ మస్ట్ ఆల్సో బి 0. ఈ 0 రాకపోతే ఫస్ట్ ఇవి కరెక్షన్ చేయాలి, కరెక్షన్ చేస్తుంటే ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ కావాలి. క్వశ్చన్ ఏంటి, అస్యూమింగ్ ద కోఆర్డినేట్ స్టేషన్ ఏ యాజ్ 100 and 200, క్యాలిక్యులేట్ ద ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్. ఇదొక ఫస్ట్ పార్ట్. దెన్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రావర్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ చూద్దాం, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రావర్స్. అగైన్ సేమ్ టేబులర్ ఫామ్, పాయింట్, లైన్, కన్సిక్యూటివ్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్ డిపార్చర్, ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్, లాటిట్యూడ్ డిపార్చర్ అండ్ రిమార్క్స్ అన్న టేబులర్ ఫామ్ రాసుకొని ఫస్ట్ పాయింట్ ఏ, ఏజ్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ట్రావర్స్ అని రిమార్క్స్ రాసి, and it is given that latitude is 200 and departure is 100. ఇక్కడ x, y అండి, x, y. x అంటే మనకి డిపార్చర్, y అంటే లాటిట్యూడ్, అందుకని ఇక్కడ 200 ఇక్కడ 100 రాసింది. ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు.
నెక్స్ట్ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ ఇవి గివెన్ వాల్యూస్. తర్వాత మీకు తెలుసు కదా లాటిట్యూడ్ 200 మైనస్ 116 అనేయాలి, నెట్ వాల్యూ 83.9. 83.9 ప్లస్ 6.8 90.7. 90.7 ప్లస్ 80.5 171.2 and again plus 28.8 total 200. Then coming to departure 100 minus 44.4 55.6 55.6 plus 58.2 113.8 113.8 plus 17.2 131 minus 31 finally 100. Then ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్, ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్. దెన్ సెకండ్ పార్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రావర్స్, అగైన్ ఇవి ఇట్లా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ y అండ్ ఇక్కడ x అని రాయండి. y1 x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 and again y1 and okay y1 and x1. Then this formula half into ఇవన్నీ స్ట్రైట్ లైన్స్ రాస్తారు, ఇవన్నీ డాటెడ్ లైన్ రాస్తారు. సో y1 x2 plus y2 x3 plus y3 x4 plus y4 x1. Similarly minus x1 y2 x2 y3 x3 y4 and x4 y1. సింప్లీ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా వస్తుంది. సో మైనస్ అని వాల్యూ వచ్చినా కూడా ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయండి. మైనస్ ఏరియా ఉండదు కదా, ఏరియా నెగిటివ్ ఉండదు ఎప్పుడైనా, సమ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అనే ఉంటుంది. లెంత్ కానీ ఏరియా కానీ జీరో ఉండాలి, లేకపోతే సర్టెన్ లెంత్ ఉండాలి, కానీ మైనస్ లెంత్ అంటూ ఏమి ఉండదు. సో సిమిలర్గా అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏరియా డైరెక్ట్గా ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ మైనస్ వచ్చినా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా పాజిటివ్ అని కన్సిడర్ చేయండి. 4.723 స్క్వేర్ మీటర్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇచ్చిండు, బట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. లాటిట్యూడ్స్ అండ్ డిపార్చర్ ఆఫ్ ఏ లైన్ of a lines of a closed traverse are given below. Calculate the area of the traverse. మీకు లాటిట్యూడ్స్ లో నార్థింగ్స్ అండ్ సౌథింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు లాటిట్యూడ్, what is latitude? Latitude is a projection of a survey line onto the meridian line. If it is towards the north, it is considered as positive, and it is towards the south, it is considered as negative. అంటే సౌత్ లో ఉన్నాయని నెగిటివ్ అని రాసుకోవాలి. ఈ టేబులర్ ఫామ్ ఇక్కడ చూడండి, నెగిటివ్ అని రాసినాం. సిమిలర్ గా నార్త్ లో ఉన్నాయని పాజిటివ్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈస్టింగ్స్ అండ్ వెస్టింగ్స్, దీస్ ఆర్ డిపార్చర్స్. Departure is a projection of a survey line onto east-west line. Sir, your voice is not clear. Voice is not clear. Now? One minute. ఇప్పుడమ్మా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? ఓకే ఓకే రైట్. దెన్ ద థర్డ్ ప్రాబ్లం, ఇక్కడ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ అనే ఉంది, బట్ నార్థింగ్స్ అండ్ సౌతింగ్స్ అనే ఒక డిఫరెంట్ ఉంది, ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఈస్టింగ్స్ అండ్ వెస్టింగ్స్ సింపుల్, మీరు నార్థింగ్స్ అంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి, సౌతింగ్స్ అంటే మైనస్ కన్సిడర్ చేయాలి. సిమిలర్ గా ఈస్టింగ్ అంటే ప్లస్, వెస్టింగ్స్ అంటే మైనస్, మిగతా అంతా కామన్ గానే ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్టేషన్, if it is not given then you can assume. Okay, so everything is same. Calculation of area by independent coordinates method and calculation of independent coordinates of traverse. ఇది క్లియర్ అయితే నేను నెక్స్ట్ omitted measurement టాపిక్ వెళ్ళిపోతా. ఇలా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఏరియా బై కోఆర్డినేట్, ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్ మెథడ్. No, sir. Okay, then we'll move on to the omitted measurements. So omitted measurements ante enti? So often in field it is not possible to measure the all the sides or all bearings of a traverse. మీరు ఒక ట్రావర్స్ చేస్తున్నా అనుకోండి, లెట్ ఇట్ బి ఒక 6 sides ఉన్న ట్రావర్స్, 6 ట్రావర్స్ లెగ్స్ ఉన్న ఒక ట్రావర్స్ రన్ చేస్తున్నారు. బై ఇంటెన్షనల్ కావచ్చు, కొన్నిసార్లు బై మిస్టేక్ కావచ్చు, వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ మీరు మెజర్ చేయడం మర్చిపోయిండ్రు, అట్లే కంప్లీట్ సర్వే కంప్లీట్ అయిపోయింది, కాలేజ్కి వచ్చేసిండ్రు లేదంటే ఆఫీస్కి వచ్చేసిండ్రు.
లేదంటే కొన్నిసార్లు ఫీల్డ్లో అది పాసిబుల్ కాదు, ఆ లైన్ లెంత్ మీరు మెజర్ చేయలేరు, సమ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు కూడా మీరు వితౌట్ మెజరింగ్ మీరు వచ్చేయచ్చు, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ సమ్ 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 మెథడ్స్లో ఏదైనా ఒక మెథడ్ అప్లై చేసి మీరు లెంత్ కానీ బేరింగ్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో మ్యాక్సిమం ఒమిషన్స్ మస్ట్ బి 2 ఓన్లీ. అంటే మీరు 2 మాత్రమే కంప్లీట్ ట్రావెల్స్లో ఏమైనా 2 క్వాంటిటీస్ మాత్రమే మర్చిపోయి కానీ వదిలేసి కానీ ఉండాలి. ఐదర్ అది 2 సైడ్స్ లెంత్లు కావచ్చు, లేకపోతే 2 బేరింగ్స్ కావచ్చు, ఒక సైడ్ లెంత్ ఇంకొక సైడ్ బేరింగ్ కావచ్చు. ఆ 2 సైడ్స్ పక్క పక్కనే ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒకటి ఇంకోటి ఎక్కడో అట్లా కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఆ ట్రావెల్స్లో మ్యాక్సిమం 2 వాల్యూస్ కనుక మీరు మర్చిపోయింటే, లేదంటే ఇంటెన్షనల్గా మెజర్ చేయడం రాకపోయి వదిలేసి ఉంటే వాటిని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై దిస్ టెక్నిక్, ఈ omitted measurements అనేది చూద్దాం. సో ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ట్రావెల్స్ లెంత్ అండ్ బేరింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రావెల్స్ లెగ్ ఆర్ జనరల్లీ మెజర్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. Often it becomes impossible to measure all the lengths and bearings of a closed traverse. ఎందుకు ఇంపాసిబుల్? ప్రాక్టికల్ కండిషన్, సైట్ కండిషన్ బట్టి కొన్నిసార్లు మెజర్ చేయలేకపోవచ్చు. Such omitted measurements or missing quantities may be calculated only in case of a closed traverse. సో ఇది క్లోజ్డ్ ట్రావెల్స్ అయి ఉంటే మాత్రమే చేయొచ్చు, ఓపెన్ ట్రావెల్స్ చేయలేరు. Provided they do not exceed 2 in number. అంటే ఆ వాల్యూస్ 2 ఉండాలి, రెండు టీటాలు అయినా ఉండాలి, 2 యాంగిల్స్ అయినా ఉండాలి, 2 లెన్స్ అయినా ఉండాలి, ఒకటి లెంత్ ఒకటి యాంగిల్ అయినా ఉండాలి, 2 ఉండాలి. 3 ఉంటే మళ్ళీ మీరు చేయలేరు. ఓకే, బట్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ నో చెక్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ వర్క్ ఈస్ మేడ్ అండ్ ద ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కెనాట్ బి ఫౌండ్. హౌఎవర్ దిస్ ఎంటైర్ ఎర్రర్ బ్రాట్ ఇన్ టు ద కంప్యూటెడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ క్వాంటిటీస్. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం అంటే, ఫస్ట్ మీరు అన్ని వాల్యూస్ కరెక్ట్ చేసి ఉంటే ఎర్రర్ ఏదైనా వస్తే ఎర్రర్నే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు మనం క్లోజింగ్ ఎర్రర్ అని ఉంది. క్లోజింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంది? మీరు యాక్చువల్గా సైట్లో ట్రావెల్స్కి 5 లెగ్స్ ఉంటే మీరు 5 లెగ్స్ లెంత్లు అండ్ యాంగిల్స్ అన్ని మెజర్ చేస్తారు. తర్వాత మీరు డ్రా చేయబోతుంటే అది క్లోజ్ కాదు. అప్పుడు ఎర్రర్ని ఏం చేస్తారు? ప్రపోర్షనేట్గా యాంగిల్ అండ్ లెంత్ ప్రపోర్షనేట్గా అన్ని సైడ్కి కొంత క్వాంటిటీస్ లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ omitted మెజర్మెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే, ఏదైతే మీరు ఎర్రర్ వచ్చిందో ఆ ఎర్రర్ మొత్తం కూడా ఆ ఒమిషన్ ఉన్న మెజర్మెంట్ కి, అంటే వదిలేసిన మెజర్మెంట్ ఉంది కదా, మిస్సింగ్ మెజర్మెంట్ ఉంది కదా, ఆ మెజర్మెంట్ లో కంప్లీట్ గా కలిపేస్తారు అన్నమాట. మిగతా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. ఆ మిస్సింగ్ క్వాంటిటీకి ఈ టోటల్ ఎర్రర్ ని తీసుకెళ్లి పెట్టేస్తాం. అదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ మీరు మెజర్ చేయలేనప్పుడు, లేదంటే ఆల్రెడీ మర్చిపోయినప్పుడు మీకు వేరే ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ద omitted మెజర్మెంట్స్ క్యాలిక్యులేషన్. Am I clear? Yes, sir. Okay. The calculation of missing data is based upon the fact that in case of a closed traverse, so ఇక్కడ కంప్లీట్ మన వాల్యూస్ అంటే ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తున్నాయి అని అంటే, ఒక క్లోజ్డ్ ట్రావెల్స్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్ అయి ఉండాలి. అంటే లాటిట్యూడ్స్, సమ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 0 కావాలి. ఇప్పుడు లాటిట్యూడ్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మెజర్ చేస్తే సపోజ్ 4 సైడ్స్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తాను. Let us say ఇది A, B, C and D with respect to some positive coordinate 0, 0. సరే, ఇది పక్క పెట్టినా కూడా లాటిట్యూడ్. ఇప్పుడు AB లాటిట్యూడ్ అంటే ఎంత వస్తుంది? ప్రొజెక్షన్ అంటూ, ఓకే, ప్రొజెక్షన్ అంటూ వర్టికల్ లైన్ కదా, రైట్. 1 minute. ఓకే, AB లాటిట్యూడ్ అంటే ఏ నుంచి బి సైడ్ కి వర్టికల్ లైన్, ఇది సమ్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు ఏ నుంచి బి బై సో మచ్, ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ నెగిటివ్ సైడ్ వచ్చినట్టు. నెక్స్ట్ బీసీ లాటిట్యూడ్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సి వరకు ఉన్న హైట్, ఇది ప్లస్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇక్కడికి డ్రాప్ అయినాం ఇట్లా అనుకోండి, లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్ నుంచి ఈ లెవెల్కి డ్రాప్ అయినాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేసి ఈ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ సి అనే లెవెల్కి వచ్చినాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సిడి లాటిట్యూడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ కాబట్టి ఈ వాల్యూ. అంటే ఇప్పుడు ప్లస్ డి ఈ లెవెల్లో ఉన్నాం. మళ్ళీ డిఏ లాటిట్యూడ్ నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ చేస్తే మళ్ళీ ఫైనల్గా ఏకే వస్తుంది. ఇట్లా అనుకోండి, ఈ లెవెల్ నుంచి మీరు డ్రాప్ అయినరు, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైజ్ అయ్యిండ్రు, ఇంకా రైజ్ అయ్యిండ్రు, మళ్ళీ డ్రాప్ అయ్యారు, ఫైనల్గా ఏకి రీచ్ అవుతున్నారు కదా. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ, ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ, ఫైనల్గా అన్ని యాడ్ చేస్తే మీకు 0 రావాలి. ఈవెన్ డిపార్చర్స్ కూడా సేమ్.
ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతారు, ఇటు సైడ్ ఇంత సైడ్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతారు, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ రైట్ మూవ్ అవుతారు, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ అండ్ ఫర్దర్ లెఫ్ట్, ఫైనల్ గా ఏకే రీచ్ అవుతారు, జీరోకే రీచ్ అవుతారు. అంటే ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్ కాబట్టి వీటిని బేస్ చేసుకొని సమ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్, ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ మస్ట్ బి జీరో అండ్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ద డిపార్చర్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ మస్ట్ బి జీరో. అప్పుడు మీరు మిస్సింగ్ క్వాంటిటీస్ ని ఈ జీరో అనే ఈక్వేషన్ నుంచి చేయొచ్చు. సపోజ్ ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఈ వాల్యూ మిస్ అయ్యారు అనుకోండి, మీకు ఏమని తెలుసు, 4 యాడ్ చేస్తే 0 కావాలి, అందులో 3 వాల్యూస్ తెలుసు. సో ఇది సమ్ y అని అనుకుంటారు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఆటోమేటిక్గా y వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్గా x వాల్యూస్ కూడా అంతే, వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ మిస్ అయితే టోటల్ వాల్యూ 0 కావాలి కాబట్టి ఆ మిస్సింగ్ క్వాంటిటీని అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఉంది. Calculation of the missing data is based upon the fact that in case of a closed traverse, starting point and ending point is same, and the algebraic sum of all latitudes and departures are equal to 0. That is, sigma L is equal to 0 and sigma D is equal to 0. Also, the sum of interior angles and exterior angles of a polygon are 2n minus 4 into 90 and 2n minus 4 2n plus 4 into 90. Of course, ఈ వాల్యూ అంత అవసరం లేదు, మనకు ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద లాటిట్యూడ్స్ డిపార్చర్స్ 0 అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి మిగతా వచ్చేస్తాయి. రైట్. సో రైట్, 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి మిస్సింగ్ ఒమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ లో. 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి అని అంటే చూడండి. From the above equations, the two unknowns can be obtained. Okay, that is completed. Then types of omitted measurement. Omitted measurements of a theoretic traverse may be classified into 4 cases. Number 1, when the length and bearing of one traverse is omitted. ఓన్లీ వన్ ట్రావెల్స్ లెగ్కి లెంత్ మర్చిపోయారు అండ్ యాంగిల్ మర్చిపోయారు, బేరింగ్ మర్చిపోయారు, రెండు మర్చిపోయారు అనుకోండి ఒకటే సైడ్ కి. 2 క్వాంటిటీస్ అయినా కదా, ఇదైనా చేయొచ్చు. లేదంటే నెంబర్ 2, వెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ వన్ లెగ్ అండ్ బేరింగ్ ఆఫ్ అనదర్ లెగ్ ఈస్ omitted. 2 సైడ్స్ సైడ్ బై సైడ్ లెగ్స్ ఉన్నాయి, ఒకదాని లెంత్ మర్చిపోయారు, ఇంకోటి బేరింగ్ మర్చిపోయారు. లేదంటే రెండు పక్క పక్కన ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి, లెటసే ఒకటి సెకండ్ లైన్ ఉంది, ఇంకోటి సమ్ 5th లైన్ ఉంది, ఒక దాని లెంత్ మర్చిపోయారు, ఇంకో దాన్ని బేరింగ్ మర్చిపోయారు, అప్పుడైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. పక్క పక్క ఉన్నా కూడా చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ లెన్స్ ఆఫ్ 2 legs ఆర్ omitted. ఏమైనా 2 legs లెన్స్ మర్చిపోయారు, అట్లయినా చేయొచ్చు. నెంబర్ 4, బేరింగ్స్ ఆఫ్ 2 legs ఆర్ omitted. సో బేరింగ్స్ ఆఫ్ 2 legs omitted. ఇట్లా 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 డిఫరెంట్ కేసెస్ లో ఏదైనా వచ్చినా కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం. When the length and bearing of one side is omitted, let us say AB, BC, CD and EA, DE, 5 sides, 1 2 3 4, okay, 4 sides మీరు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 5th సైడ్ బోత్ లెంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేరింగ్ omitted అనుకోండి. ఈ ఏఈ అనే డాటెడ్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ సైడ్ మీరు కంప్లీట్ గా మర్చిపోయినారు, లేదంటే అక్కడ పాసిబిలిటీ లేదు, మెజర్ చేయలేదు. అప్పుడు ఎట్లా చేయొచ్చు మనం, algebraic sum of latitudes must be 0 and similarly algebraic sum of departures in a closed traverse must be 0. So simply equation of place, sigma L is equal to 0 and sigma D is equal to 0. అందులో మిస్సింగ్ క్వాంటిటీస్ నుంచి మీకు లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ వాల్యూస్ వస్తుంది. ఆ మిస్సింగ్ సైడ్ కి లాటిట్యూడ్ ఎంత ఉండాలి, డిపార్చర్ ఎంత ఉండాలో తెలుస్తుంది. లాటిట్యూడ్ అంటే ఏంది, L cos θ, డిపార్చర్ అంటే ఏంది, L sin θ. సో L cos θ తెలుసు, L sin θ తెలుసు. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, L ఎంత ఉండాలి అండ్ θ ఎంత ఉండాలి. ఇంకా ఇట్లా మీకు మిస్సింగ్ సైడ్ లాటిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది. లాటిట్యూడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ L cos θ అండ్ మిస్సింగ్ సైడ్ డిపార్చర్ వచ్చేస్తుంది. డిపార్చర్ అంటే స్మాల్ L sin θ. సో వన్స్ ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే దీని నుంచి డైరెక్ట్ గా L అనుకోవడం ఎట్లా, ఇక్కడ sin θ cos θ ఉంది కాబట్టి మనకి sin square θ plus cos square θ is equal to 1 అని తెలుసు కదా. సో ఈ రెండింటిని అంటే నేను L² plus D² రాస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్మాల్ L² cos square θ అవుతుంది ప్లస్ స్మాల్ L² sin square θ అవుతుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే L² ని కామన్ తీస్తే cos square plus sin square θ అని వస్తుంది. అది 1 అయిపోతుంది. ఫైనల్ గా ఈ వాల్యూ మీకు L² అని వస్తుంది. బట్ నాకు ఓన్లీ L కావాలి అంటే రూట్ చేయాలి. సింపుల్, L is equal to under root of L² plus D². సిమిలర్ గా ఈ రెండు వాల్యూస్ నాకు θ వాల్యూ కావాలనుకోండి, మాకు సైన్ బై కాస్ అంటే tan అని తెలుసు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, θ is equal to ఇది సైన్ బై కాస్ కావాలంటే D/L అని రాస్తారు, D/L. సో అప్పుడు L sin θ L cos θ, L/L గెట్స్ క్యాన్సల్, సైన్ బై కాస్ tan అవుతుంది.
tan theta అవుతుంది, బట్ మనకు ఓన్లీ theta కావాలి. సో అంటే tan ఇన్వర్స్ చేయండి ఇక్కడ. tan ఇన్వర్స్ d/l అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా theta వాల్యూ ఎంత వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫస్ట్ వన్. మనం మిగతా కేసెస్ అని చూసే ముందు ఫస్ట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. Example 9. Calculate the missing length and bearing of a line AB from the following theoretic traverse data. AB, BC, CD, DA is a closed traverse. Among that, AB side length as well as reduced bearing both are missing. The other three sides values are known to us. ఇక్కడ చూడండి బేరింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అండ్ లెంత్ వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ వీటన్నిటికీ మీరు లాటిట్యూడ్స్ అండ్ డిపార్చర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సిగ్మా లాటిట్యూడ్ అనుకోండి, ఇక్కడ మిస్సింగ్ లెంత్ ని మీరు ఎల్ అనుకుందాం, ఎల్. ఇక్కడ టీటా అనుకోండి, అప్పుడు సిగ్మా ఎల్ ఏమవుతుంది? L1 cos theta 1 ప్లస్ L2 cos theta 2 L3 cos theta 3 ప్లస్ L4 cos theta 4 అవుతుంది. సరే, ఇక్కడ మైనస్ అని ఎందుకు రాసిండు? లాటిట్యూడ్స్ లో సౌత్ ఉంటే మైనస్, ఓకేనా? సో అందుకని ఇది మైనస్. మిగతా రెండు నార్త్ ఉన్నాయి ప్లస్. ఫస్ట్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ L1 అని అనుకున్నాం, ఫస్ట్ అని అనుకుంటున్నాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో మిగతా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే L1 cos theta 1 is equal to so much value అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L1 cos theta 1 is equal to -350.09 అని వచ్చింది ఆన్సర్. అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ మైనస్ లో ఉండాలి, -350.09 అనే వాల్యూ ఉండాలి లాటిట్యూడ్. సిమిలర్లీ డిపార్చర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద డిపార్చర్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ట్రావర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 కదా. అంటే లాటిట్యూడ్స్ అంటే డిపార్చర్ అంటే L1 sin theta 1 వస్తుంది, సిమిలర్ L2 sin theta 2. ఇది L3 L4 మైనస్ ఎందుకు వచ్చాయి? వెస్ట్ కాబట్టి. వెస్ట్ ఉంటే మైనస్, ఈస్ట్ ఉంటే ప్లస్ అనుకున్నాం కదా. సో ఇది ప్లస్, మిగతా మైనస్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందులోంచి మీరు సింప్లిఫై చేస్తే L1 sin theta 1 is equal to ప్లస్ 920.7 ఉండాలని తెలుస్తుంది, ఓకేనా? సో డిపార్చర్ ప్లస్ ఉండాలి అంటే ఆ వాల్యూ ఈస్ట్ ఉండాలి, లాటిట్యూడ్ మైనస్ ఉండాలి అంటే సౌత్ ఉండాలి. సో సౌత్ ఈస్ట్ ఉండాలి, ఇట్లా సౌత్ ఈస్ట్. ఫైన్. మనకి లాటిట్యూడ్ అంటే డిపార్చర్ వాల్యూస్ తెలుసు, బట్ లెంత్ కావాలి. లెంత్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు √of లాటిట్యూడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ డిపార్చర్ స్క్వేర్ వేయాలి, ఓకేనా? ఈ వాల్యూస్ 920 స్క్వేర్ 350 స్క్వేర్ వేస్తే ఆఫ్ కోర్స్ మైనస్ ఉన్నా కూడా స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివ్ అయితే మీకు తెలుసు. ఈ √ వేసినప్పుడు 985 వచ్చింది. సో దిస్ మస్ట్ బి ద రిక్వైర్డ్ లెంత్. 985.013 అనే లెంత్ ఖచ్చితంగా ఏబి సైడ్ అయి ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ టీటా అంటే L sin theta by L cos theta, L1 gets cancelled, sin by cos tan అవుతుంది. theta 1 is equal to tan inverse D by L. tan inverse D అంటే 920, L అంటే 350. సో 920/350 tan inverse వేస్తే 69 degrees 10 minutes 52 seconds అని వచ్చింది. మనకి ఇది సౌత్ ఉండాలని తెలుసు, ఇది ఈస్ట్ ఉండాలని తెలుసు కాబట్టి సో ఫైనల్ గా యాంగిల్ ఏమవుతుంది? సౌత్ 69 degrees 10 minutes 52 seconds ఈస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్స్. బేరింగ్ ఇంత ఉండాలి అండ్ లెంత్ ఇంత ఉండాలి, అట్లయితేనే అది కరెక్ట్ గా క్లోజ్ ట్రావర్స్ అవుతుంది, ఓకేనా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ 9. when the one of the side both length and bearings are missing. సైలెంట్ ఉంటే ఎట్లా? వినపడుతుందని చెప్పేది. am I audible? Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. ఉందా? క్లియర్ ఉందా? Have you understood this one? Yes sir. Yes sir. ఓకే దెన్. ఇట్లాంటి ఇంకా సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే సాల్వ్ చేద్దాం, లేదంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, 13th వన్ ఆల్సో సిమిలర్ వన్. ఇక్కడ కూడా మీరు వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ బోత్ లెంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేరింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్. ఇక్కడ చూడండి, లెంత్ అండ్ బేరింగ్ రెండు మిస్సింగ్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అట్లనే చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మీరు ఎల్ అంటే సమ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్ అంటే L cos theta ప్లస్ L1 cos theta 1 ప్లస్ L2 cos theta 2 L3 cos theta 3 అండ్ సో ఆన్. అందులో సౌత్ ఉన్న దగ్గర మైనస్ చేయాలి, నార్త్ ఉన్న దగ్గర ప్లస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సౌత్ మైనస్, రెండు నార్త్ కాబట్టి ప్లస్. ఫైనల్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ప్లస్ అనే రాసుకుంటారు, వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఇక్కడ L4 cos theta 4 అని ఉండాలి, n అని ఉన్నా పర్వాలేదు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్. సిమిలర్లీ ఇందులోంచి మీరు సాల్వ్ చేస్తే L4 cos theta 4 is equal to -133 అని వచ్చింది. మైనస్ ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఇది సౌత్ ఇంగ్స్ లో ఉండాలి,
ఐ క్లియర్? మైనస్ ఉందంటే ఈ వాల్యూ సౌత్ ఈస్ట్ లో ఉండాలి. సిమిలర్లీ డిపార్చర్ చూద్దాం. డిపార్చర్ వెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ మైనస్, సెకండ్ కూడా వెస్ట్ ఉంది కాబట్టి మైనస్, నెక్స్ట్ ఈస్ట్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్, థర్డ్ ఫోర్త్ అన్నోన్ కదా, మనం పాజిటివ్ అని అనుకుందాం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో. ఇందులో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎల్ సైన్ టీటా L4 సైన్ టీటా 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అని వచ్చింది. ప్లస్ అంటే ఏమన్నట్టు ఈస్ట్ సైడ్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇందాక మైనస్ వచ్చింది అంటే సౌత్, ఇప్పుడు ప్లస్ వచ్చింది అంటే ఈస్ట్. సో యాంగిల్ మీకు సౌత్ ఈస్ట్ లో ఉంటుంది. క్లూ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఎల్ కాస్ టీటా తెలుసు, ఎల్ సైన్ టీటా తెలుసు అనుకోండి. టీటా కావాలంటే టాన్ ఇన్వర్స్ D/L అని వేస్తారు. ఒకవేళ లెంత్ కావాలంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా L² ప్లస్ సిగ్మా D² అని వేస్తారు. ఆటోమేటిక్ గా లెంత్ వస్తుంది అండ్ టీటా వస్తుంది. ఇట్లా ఇంకా ఉన్నాయా ప్రాబ్లమ్స్? ఓకే, ఇంకెన్ని ఉన్నా కూడా సిమిలర్ అదే మెథడ్ లో చేయాలి. వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ బోత్ లెంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేరింగ్ మిస్సింగ్ అయితే మెథడ్ ఇది. ఓకే, hope that is clear. We'll move on to the second one. The second one, length of one leg and bearing of another leg is omitted. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay, we'll move on to the second one. Length of one leg and bearing of another leg are omitted. Okay, let ABCDEA is a closed traverse in which length of the leg DE, DE length is missing and bearing of EA. Bearing of EA and this theta 3 and goes. Okay, EA are omitted. For finding the missing measurements, the following procedure may be adopted. Okay, right. ఇక్కడ ఏం చేస్తారనంటే ఏమైనా టూ సైడ్స్ లెంత్ అండ్ టీటా యాంగిల్ మెజర్ మర్చిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే మిగతా 3 సైడ్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి. ఓన్లీ 3 సైడ్స్. ఈ 3 సైడ్స్ నుంచి ఇందాక మనం ఫస్ట్ మెథడ్ చేసినట్టుగా ఫోర్త్ సైడ్ మీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ 2 సైడ్స్ మిస్సింగ్ అనుకోండి, ఇవి అసలు లేనే లేవు. ఓన్లీ ట్రావెల్స్ ABCD అండ్ DE అని క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ అజంప్షన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 సైడ్స్. అందులో DA is among the fourth side for which both length as well as angle are missing. ఈ DA అనే సైడ్ కి లెంత్ అండ్ యాంగిల్ మిస్ అయితే మనం ఏం చేస్తాము, బేస్డ్ ఆన్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ డిపార్చర్స్ సిగ్మా L is equal to 0 అండ్ సిగ్మా D is equal to 0 అనుకొని అందులోంచి ఈ మిస్సింగ్ సైడ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ డిపార్చర్ వచ్చిన తర్వాత లెంత్ కానీ యాంగిల్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ సేమ్ మెథడ్ లో మీరు DA లెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో మీరు DA లెంత్ ఇప్పుడు చేయొచ్చు కదా, మెథడ్ ఉంది. So based on that you can find the length of the side DA. Okay, this is obtained. Next, length of DE is also known. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం DE AE లెంత్ తెలుసు. ఓకేనా, AE లెంత్ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బేరింగ్ తెలుసు. 2 సైడ్స్ 2 లెంగ్స్ తెలుసు, 1 ఆఫ్ ద బేరింగ్ తెలుసు. మీరు సైన్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. సైన్ రూల్ ఏంటి, ఏదైనా ఒక సైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ అదర్ 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AE తీసుకోరనుకోండి, AE డివైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ టీటా 2. మిగతా రెండింటి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ తీసుకోవాలి. అంటే సైన్ టీటా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మీకు లెంత్ ఇది కావాలి కదా, DE బై సైన్ ఈ యాంగిల్ వేయాలి. ఓకేనా, అట్లా. సో ఫస్ట్ మనం సైన్ టీటా 2 ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి సైన్ టీటా 2 అండ్ టీటా 3. టీటా 3 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా, టీటా 3 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎలా వస్తుంది, మీకు AD అనే సైడ్ తెలుసు. చూడండి, AD సైడ్ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇప్పుడు ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసిండు. నెక్స్ట్ AE సైడ్ కూడా తెలుసు. సో AE బై సైన్ టీటా 2 వాల్యూ వేయండి. ఇందులోంచి AD బై సైన్ టీటా 3 అవుతుంది. బట్ మీకు ఇది AD తెలుసు, AE తెలుసు, సైన్ టీటా 2 తెలుసు, టీటా 3 తెలియదు. ఇందులోంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మిస్సింగ్ వాల్యూ సైన్ టీటా 3 వచ్చేస్తుంది. అట్లా టీటా 3 వచ్చింది. వన్స్ టీటా 2 అండ్ టీటా 3 వస్తే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ మస్ట్ బి 180 కాబట్టి ఆ బేస్డ్ ఆన్ 180 నుంచి మీకు టీటా 1 వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇట్లా ఇక టీటా 1 వచ్చేస్తుంది. వన్స్ టీటా 1 వస్తే టీటా 1 బేస్ చేసుకుని DE సైడ్ చేయొచ్చు. సైన్ DE బై సైన్ టీటా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందాక చేసినట్టుగా AD బై సైన్ టీటా 3 కానీ లేదంటే AE బై సైన్ టీటా 2 కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ మిస్సింగ్ సైడ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇది అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ప్రాసెస్. ఫస్ట్ మీకు క్వశ్చన్ ఏంటి, 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి. సరే, టైం బీయింగ్ ఇవి 2 అడ్జసెంట్ సైడ్స్ అనుకుందాం.
డిఈ అండ్ ఏఈ రెండు పక్క పక్కన ఉండే సైడ్స్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్, అందులో డిఈ సైడ్ లెంత్ ఈస్ మిస్సింగ్ అండ్ ఏఈ సైడ్ బేరింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్. బేరింగ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు నార్త్ యాంగిల్ ఎంత అని కదా, బేరింగ్ మిస్సింగ్ యాజ్ వెల్ as లెంత్ మిస్సింగ్. వీటిని మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఫస్ట్ ఈ రెండు కూడా లేవనుకోండి, ఈ రెండు వాల్యూస్ రాయకండి, మిగతా 3ని బేస్ చేసుకొని క్లోజింగ్ సైడ్ కి లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ సేమ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఎట్లా చేసారో అట్లా. వన్స్ ఈ లెంత్ వచ్చిన తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లెంత్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఈ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఈ యాంగిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ 2 యాంగిల్స్ తెలిస్తే థర్డ్ యాంగిల్ ఈజీ కాబట్టి 180 మైనస్ ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే థర్డ్ యాంగిల్ వస్తాయి కాబట్టి అట్లా థర్డ్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వన్స్ థర్డ్ యాంగిల్ వచ్చిన తర్వాత సైన్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మిస్సింగ్ లెంత్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఒకటి సాల్వ్ చేద్దాం, తర్వాతనే నెక్స్ట్ మెథడ్ వెళ్దాం. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సెకండ్ మెథడ్. అండ్ ఇన్కంప్లీట్ ట్రావర్స్ టేబుల్ is obtained as follows. AB, BC, CD, DA is a closed traverse. Among that, DA length is missing as well as AB bearing is missing. మిగతా అన్నీ ఉన్నాయి. ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఫస్ట్ ఈ 2 సైడ్స్ డిఏ అండ్ ఏబి కంప్లీట్ గా లేవనుకోండి, మిస్సింగ్ అనుకోండి, అప్పుడు ట్రావర్స్ ఏమవుతుంది, బిసిడి అవుతుంది. బిసిడి ఓన్లీ ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా, ఇది చూడండి బిసిడి. సో బిసిడి ఒక ట్రావర్స్ 2 లెగ్స్ అయితే క్లోజింగ్ సైడ్ ఏమవుతుంది, డిబి అవుతుంది. సో డిబి లెంత్ మీరు అండ్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇది చూడండి, లెంత్ ఎంత వచ్చింది, 108.43 అనేది డిబి లెంత్. ఈ డాటెడ్ లైన్ లెంత్, డాటెడ్ లైన్ అనేది క్లోజింగ్ సైడ్, క్లోజింగ్ సైడ్ లెంత్ 108.43 అని వచ్చింది. సిమిలర్ గా యాంగిల్ కూడా వచ్చింది 6 degrees 30 minutes. Yeah, 6 degrees 30 minutes and 13 seconds. Now రైట్, ఇది జస్ట్ మీకు ప్రిస్మెటిక్ కంపాస్, ఐ మీన్ కంపాస్ సర్వేయింగ్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నదే. దీని బేస్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కరెక్ట్ డయాగ్రామ్ రాలేదు, బట్ ఇది కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ అని ఉండాలి, నార్త్ డైరెక్షన్ కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, సో దట్ స్లైట్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఇక్కడ అంటే 6 degrees పాజిటివ్ వాల్యూ చూపించాలి. బట్ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఆల్మోస్ట్ రెండు ఇన్ లైన్ ఉన్నట్టుగా కనపడుతుంది, నార్త్ సైడ్ డాటెడ్ లైన్ రెండు ఇన్ లైన్ అంటే కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతున్నట్టు కనపడుతుంది, బట్ అది కరెక్ట్ కాదు. నార్త్ డైరెక్షన్ కొంచెం ఇటు సైడ్ ఉండాలి, ఈ డాటెడ్ లైన్ కొంచెం ఇటు సైడ్ ఉండాలి, సో దట్ వారి రెండింటి మధ్యలో యాంగులర్ డిఫరెన్స్ 6 degrees అని ఉండాలి, అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అవుతుంది. సో అట్లా మీరు మొత్తానికి బేరింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రెడ్యూస్డ్ బేరింగ్ ఆఫ్ డిబి 6 degrees సంథింగ్ అండ్ యాంగిల్ డి ఇక్కడ ఉంది, యా యాంగిల్ డి 43 degrees 14 minutes and 47 seconds. దెన్ సైన్ రూల్ అప్లై చేస్తారు, సైన్ రూల్ నుంచి మీకు యాంగిల్ ఏ వచ్చేస్తుంది. చూడండి యాంగిల్ ఏ ఎంత వాల్యూ ఉందో యాంగిల్ ఏ వస్తుంది. వన్స్ యాంగిల్ ఏ వచ్చిన తర్వాత థర్డ్ యాంగిల్ యాంగిల్ బి 180 degrees మైనస్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే యాంగిల్ బి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, యాంగిల్ ఏ అంటే ఈ వాల్యూ, యాంగిల్ బి అంటే ఆ వాల్యూ. దెన్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి సైన్ రూల్ అప్లై చేస్తే మిస్సింగ్ సైడ్ వస్తుంది ఇట్లా 145.92. ఏమన్నా డౌట్ ఉందామా? ఎగ్జాంపుల్ 10. ఏం మీరు సైలెంట్గా ఉంటే ఏమన్నట్టు, వినపడుతుందా నేను చెప్పేది? చెప్తున్నారు, ఇంకేం చెప్పట్లేదు. ఓకే, ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సిఆర్ ఉన్నావమ్మా? సార్ అర్థమైంది సార్. మరి ఒకరైనా రెస్పాండ్ కావాలి కదా, ఊరికే చెప్పుకుంటూ పోతే ఎట్లుంటది.
ఓకే ఫైన్, I'll స్టాప్ హియర్. ఇంకో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, బట్ అన్ని 4 అన్ని ఒక్కసారి అయితే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారేమో అండ్ హెవీ అయిపోతుందేమో, ఒక రోజులో అన్ని అర్థం కావచ్చు. బ్రేక్ తీసుకుందాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగతా కంటిన్యూ చేస్తా. సో ఫార్ ఈ రోజు మనం ఏమి నేర్చుకున్నాం? లాటిట్యూడ్ అంటే ఏంది, డిపార్చర్ అంటే ఏంది, తర్వాత కన్సిక్యూటివ్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంది, ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఏరియా, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ ట్రావర్స్ ఏరియా బై ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్ మెథడ్, అదొకటి డిస్కస్ చేసినాం. తర్వాత ఒమిటెడ్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, అందులో డిఫరెంట్ 4 కేసెస్ ఉన్నాయి. మనం ఫస్ట్ 2 కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్ డెరివేషన్ యాజ్ వెల్ as ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినాం. వీటి మీద ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. ఓకే, సైలెంట్గా ఉంటే ఏమనుకోవాలి. నో డౌట్ సార్. గుడ్, ఓకే. దెన్ ఎగ్జాంపుల్లో మరి సాల్వ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అంటే ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్ మెథడ్లో ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఒకటి, దాని తర్వాత ఫస్ట్ 2 కేసెస్లో ఒమిటెడ్ మెజర్మెంట్స్లో ఉంటే, ఫస్ట్ 2 కేసెస్లో ఉంటే వాటి లెంత్ కానీ మిస్సింగ్ లెంత్ కానీ మిస్సింగ్ యాంగిల్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రెండు చేయగలగాలి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఉంచినా కూడా చేయగలగాలి. మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ అడగండి. నెక్స్ట్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, ఐ విల్ క్లోజ్ హియర్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. మరి ఏంది అయితే లేదు.